السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو سعودی عرب کی ایک ایسی وائرل خبر کے بارے میں بتانے والے ہیں جو ہر طرف سوشل میڈیا پر چھائی ہوئی ہے۔ ایک ماں کی آنکھوں کے سامنے جب اس کے جوان بیٹے کا سر قلم کرنے کا ایسا واقعہ آپ کو بتانے والے ہیں جس کو دیکھ کر سعودی عرب کے کنگ سلمان کی آنسو نکل آ گئے۔ اور یہی نہیں، اس پوری ویڈیو کو دیکھ کر آپ کا دل بھی زاروں قطار رونے لگے گا۔ اس لیے اس ویڈیو کو آپ سبھی کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگوں تک یہ صحیح جانکاری پہنچ سکے۔ تو چلیے دوستو، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ سعودی عرب میں شریعہ قانون ہے، وہاں پر خون کا بدلہ خون ہے۔ چاہے قاتل کوئی بھی ہو، کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، وہ قانون سے نہیں بچ سکتا۔ اگر اس نے کسی کا قتل کیا ہے تو اس کا بھی سر عام قتل کیا جاتا ہے۔ لیکن حال ہی میں سعودی عرب میں قاتل کی گردن اڑانے سے پہلے ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے پورے عرب میں کوہرام مچا کر رکھ دیا۔ پچھلے کچھ دنوں سے پورے عرب میڈیا میں صرف ایک ہی خبر چھائی ہوئی ہے، وہ ہے محمد بن مرسل کی سزا۔ تمام لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ 26 سالہ نوجوان محمد بن مرسل سعودی عرب کے شہر نجران کا رہنے والا تھا، یعنی کہ اس کا پورا خاندان نجران شہر میں ہی آباد تھا۔ ایک دن محمد بن مرسل اور ان کے ایک کزن کے درمیان کسی معمولی سی بات کو لے کر کہا سنی ہو گئی۔ پھر وہ معمولی سی بات بڑھتے بڑھتے لڑائی جھگڑے کی صورت میں بدل گئی اور دونوں کے بیچ بہت زیادہ لڑائی جھگڑا ہونا شروع ہو گیا۔ جھگڑے میں نوبت ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ اسی وجہ سے اسلام میں غصے کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے غصے پر قابو پانا انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے، ورنہ انسان غصے میں کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ایسا ہی کچھ یہاں پر ہوا۔ اب ان دونوں کے بیچ لڑائی جھگڑا اتنا زیادہ بڑھ گیا تھا کہ محمد بن مرسل اپنے غصے پر قابو نہ کر سکا اور انہوں نے وہیں پر اپنے کزن کا قتل کر دیا، جبکہ جھگڑے کی وجہ بہت ہی معمولی سی بات بتائی جاتی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ محمد بن مرسل کا تعلق آل رزق قبیلے سے تھا، جبکہ مقتول کا تعلق آل سلیس قبیلے سے تھا۔ قتل ہونے کے بعد مقتول کے قبیلے والوں نے محمد بن مرسل پر قتل کا مقدمہ درج کروا دیا اور اسی طرح محمد بن مرسل کو سعودی پولیس نے گرفتار کر لیا، اس کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد محمد بن مرسل 10 مہینوں تک جیل میں رہا۔ اس کے بعد مرسل کو عدالت کے سامنے پیش کیا گیا۔ تمام گواہوں اور ثبوتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت کے سامنے محمد بن مرسل کا قتل ثابت ہو گیا۔ قتل ثابت ہونے کے بعد میں کورٹ نے محمد بن مرسل کا سر عام قتل کر دینے کا فیصلہ سنا دیا، لیکن ساتھ ہی مقتول کے گھر والوں کو یہ اختیار دیا، یعنی جس کے قتل کیا تھا اس کے قبیلے والوں کو اختیار دیا کہ یا تو وہ دیت کر لیں، یعنی یا تو وہ قاتل سے کوئی ہرجانہ مانگ لیں، یا پھر فی سبیل اللہ قتلوں کو معاف کر دیں اور محمد بن مرسل کو رہا کروا دیں اور اللہ سے اچھے اجر کی امید رکھیں۔ سزا سنانے کے بعد محمد بن مرسل کے قبیلے اور پریوار کے لوگوں نے، جن میں بزرگ، نوجوان اور بچے بھی شامل تھے، سب نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ مقتول کا قبیلہ السنیس کے سامنے جا کر معافی کی درخواست کریں گے۔ وہ چاہے تو دیت کر لیں یا پھر وہ چاہیں تو ایسے ہی معاف کر دیں، مگر معافی کی درخواست کرنے کا ان کا یہ جو انداز تھا، یہ اتنا زیادہ عجیب و غریب تھا، اتنی عاجزی اور فریاد بھرا تھا، جس کو دیکھ کر وہاں پر موجود پوری میڈیا کے لوگ بھی رو پڑے۔ اور یہی نہیں، کہا جا رہا ہے کہ اس خبر کو دیکھ کر سعودی کنگ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ پھر محمد بن مرسل کے قبیلے کے چھوٹے بڑے، بچے، بزرگ، نوجوان سب کے سب مقتول کے دروازے پر پہنچ گئے اور مقتول کے ماں باپ کو بلایا گیا۔ پھر ان کے سامنے محمد بن مرسل کے قبیلے کے بڑے بڑے سرداروں نے، بڑے بڑے شیخوں، نوجوانوں اور بچوں نے اپنی اپنی پگڑی اتاری اور مقتول کے قبیلے کے لوگوں کے سامنے ان کے قدموں میں رکھ دی، یعنی کہ عرب کے لوگوں کے لیے عزت اور فخر سمجھی جانے والی اپنی تمام چیزیں اتار کر مقتول کی چوکھٹ پر رکھ دی گئی۔ اپنی پگڑیوں کو اپنے گھٹنوں سے باندھ کر زمین پر لیٹ گئے، اور یہی نہیں، کچھ لوگ تو رو کر کہنے لگے کہ محمد بن مرسل کو معاف کر دیا جائے، اور یہی نہیں، کچھ لوگوں نے تو معافی کے لیے قصیدے بھی پڑھے۔ چھوٹے بچوں نے معافی کی ایسی فریاد کی کہ جن کو دیکھ کر وہاں پر موجود ہر کوئی رونے لگ گیا۔ اس کے علاوہ محمد بن مرسل کے قبیلے کے لوگوں نے منہ مانگی دولت کی پیشکش بھی کی،
इनका माफी मांगने का ये अंदाज देखकर लोगों के दिल इतने पसीज गए कि इस वीडियो को देखने के बाद पूरी सऊदीया से ये आवाज उठने लगी कि इस नौजवान को माफ किया जाना चाहिए। इसके अलावा मोहम्मद बिन मुरसल का एक छोटा सा बेटा भी है। उसने भी मकतूल के दरवाजे पर जाकर, यानी जिस शख्स का कत्ल किया गया था उनके दरवाजे पर जाकर उनके घर वालों के सामने इस तरह रो रो कर माफी मांगी कि सुनने वालों का कलेजा कटकर रह गया। नन्हे बच्चे की फरियाद सुनते ही वहां पर मौजूद तमाम लोग रो पड़े थे और सबने जमीन पर घुटनों के बल झुकते हुए मकतूल के घर वालों के सामने हाथ जोड़ दिए और मोहम्मद बिन मुरसल को माफ करने की दरखास्त करने लगे। मगर मकतूल के घर वालों ने कत्ल माफ नहीं किया और मुरसल का सर कलम करने का अपना मुतालबा जारी रखा। उनका कहना था कि खून का बदला खून है और जान के बदले जान, यही हमारी शरीयत ने हमें हुक्म दिया है। और आपको मालूम है कि सऊदी अरब में तो शरिया कानून ही है और शरिया कानून कहता है कि सबके साथ में इंसाफ से काम होना चाहिए। हालांकि शरीयत ने ऐसे मामलों में दियत के साथ साथ माफ करने का ऑप्शन भी रखा है, लेकिन इस मामले में मकतूल घर वालों ने ही ना मोहम्मद बिन मुरसल को माफ किया और ना ही दियत यानी पैसे लेने पर राजी हुए। इसलिए फिर उन्होंने मोहम्मद बिन मुरसल के कबीले के बड़े बड़े सरदारों, बड़े बड़े शेखों, नौजवानों, बच्चों और सबकी इल्तिजाओं को उन्होंने रद्द कर दिया और अपनी मांग पर अड़े रहे। और अदालत तो पहले ही मोहम्मद बिन मुरसल का सर कलम करने का अपना फैसला सुना चुकी थी। हालांकि शरीयत ने ऐसे मामलों में दियत के साथ साथ माफ करने का ऑप्शन भी रखा है। इसलिए फिर आखिरकार कुछ दिनों पहले यानी 20 सितंबर 2023 के दिन भरे बाजार में मोहम्मद बिन मुरसल का सर कलम कर दिया गया। हम आपको बता दें कि मोहम्मद बिन मुरसल अरब के इतिहास का पहला ऐसा कातिल था जिसके लिए पूरे सऊदिया अरब ने खून के आंसू बहाए। और यही नहीं, कहा जाता है कि इस खबर को देखकर सऊदी अरब के किंग सलमान की आंखों में भी आंसू आ गए थे। यही नहीं, मोहम्मद बिन मुरसल के पूरे अरब में मगफिरत की दुआएं की जा रही हैं। लोग इस पर अपनी हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि सऊदी अरब का कानून इतना ज्यादा मजबूत है, इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी कानून बिल्कुल न झुका। ये इंसाफ की एक ऐसी मिसाल है जिसकी कोई मिसाल नहीं। ये सऊदी अरब का एक इंसाफ है जो सबके लिए बराबर है, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो, अमीर हो या गरीब, काला हो या गोरा हो, सबके लिए कानून बराबर है। आपने सुना होगा कि कुछ सालों पहले इसी तरह से सऊदी प्रिंस का सर भी सरेआम कत्ल कर दिया गया था। तो यह है सऊदी अरब का कानून जो अपने अंदर एक मिसाल लगता है। इसलिए हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था कि दुनिया में वो मुल्क तबाह बर्बाद होकर रह जाते हैं जिनके यहाँ पर अदलो इंसाफ खत्म होकर रह जाता है। तो दोस्तों, इस वाक़े से एक बात का पता चलता है, एक कातिल से हमदर्दी ये सब कुछ अपनी जगह पर है, मगर कानून के साथ में कोई भी समझौता नहीं किया गया। जो कानून शरीयत में लागू किया गया उसी के मुताबिक फैसला किया गया। हमदर्दी, इल्तिजाएं सब कुछ बेकार गई और यहाँ पर मकतूल को इंसाफ दिया गया और एक और कातिल को उसकी सजा दी गई। लेकिन आप सोचिए, अगर इसी तरह का कोई मामला हमारे यहाँ पर हो जाता, इसी तरह से हमारे यहाँ पर कानून पर दबाव बनाया जाता, तो फिर या तो कोई सुनवाई नहीं होती और अगर सुनवाई भी हो जाती तो फिर तब तक किसी ना किसी तरह मुजरिम को बचा लिया जाता। ऐसे मामलों में या तो मकतूल के घर वालों को डरा धमका कर चुप करवा दिया जाता। अगर ऐसा न हो पाता तो चाहे उनको कानून में बदलाव करना पड़ता तो वो भी कर देते, मगर वो कातिल को बचा ही लेते, क्योंकि सब बातें हमारे यहाँ पर आम हो चुकी हैं। हमारे यहाँ पर इंसाफ मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। यहाँ पर बड़े बड़े लोगों के लिए तो कानून है ही नहीं। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर सऊदी अरब में देखिए, कानून के तकाजे को निभाते हुए पूरा सऊदी अरब मिलकर भी एक कातिल को न बचा सका। सऊदी अरब की पूरी मीडिया, हुकूमत, सबने कोशिश की कि कैसे भी करके मोहम्मद बिन मुरसल को बचा लिया जाए, मगर वो सब मिलकर भी न बचा सके। ये सब कुछ इस बात को जाहिर करता है कि सऊदी अरब में इंसाफ का निजाम किस कदर मजबूत है। और इस वाकये में दूसरा सबक ये मिलता है कि इंसान को कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए और अगर कभी गुस्सा आ भी जाए तो फौरन उस पर काबू कर लेना चाहिए, वरना इंसान गुस्से की हालत में कुछ भी कर गुजरता है, जैसा कि मोहम्मद बिन मुरसल के साथ में हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में।
تب تک کے لیے اللہ